वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी परम गोद विच दूरों नेड़ियों चल करके जुड़ बैठे गुरु प्यारे सत्संगी जनों, प्रभागे हो आप जी जिन्हां नूं नेता प्रत सत्संग दीआं घड़ियां दे विच जुड़न दा अवसर प्राप्त हुंदा है। आओ इस वेले नूं सुहावना बनाइए। सतगुरां दी पावन कथा दे विचों आप जी ने सरवण कीता। सोढ़ी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जिन्हां दी हजूरी विच दिन रात आपा सौंप के सेवा करते हैं। भाई हनाल जी एक दिन सहज सुभाव गुरु रामदास पातशाह जी लंगरां विच आए। भाई हनाल जी बड़ी प्रात विच संगत लई आटा गुण रहे। हाथ आटे नाल भरे ने, गुरु चरनां विच मत्था भी टेकना है। जे नमस्कार ना कीती ते सतगुरां दा नरादर है। उठ के चरनां ते सीस नवाया, दोनों हाथ पिठ पिछे मोड़ गए। गुरु रामदास पातशाह जी ने वेख के अंदर दी भावना बड़े वर दिते। आखिया भाई हनाल तेरी सेवा प्रवान है। अज तो बाद तेरी कोल तेरा परिवार ते तेरी संगत जब भी मत्था टेकिया करेगी दोनों हाथ पिछे करके टेकी ते तुहाडी बंदना प्रवान होएगी। भाई हनाल जी दे जाण तो बाद उन्हां दी कुल दे विच एक साकत पुरुष पैदा होया जिसने गुरु नानक साहब दी महिमा नूं सुनिया भी पढ़िया भी, पर पढ़ सुन के सप वाली हालत हो गई। सप नूं दुध पिलाइए जहर बना दिंदा है। गुरु साहब की महिमा उहदे तो बर्दाश्त ना हुई। सतगुरां की एक पोथी जो गुरु अंगद देव पातशाह ने लिखवाई सी उन्हें खुरद कीता होवे। इन्हां सारे प्रसंगां नूं आप जी ने विस्तार सहित सुनिया। आओ कुछ समा मन चित व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री महाकवि भाई संतोख सिंह इस पावन कथा के कारण दस रहे ने। जो पोथी गुरु अंगद देव पातशाह जी ने भाई बाला जी तो सुन के कथा लिखवाई वो केवल असल इको ही सी। कोई भी ग्रंथ असल खरड़ा एक ही हुंदा है। उस तो बाद उहदियां नकलां कॉपीज कीतियां जांदियां। भाई बाला जी की वो पावन सुनाई हुई कथा की पोथी गुरु रामदास पातशाह जी ने भाई हनाल जी नूं लिखी। इन्ना प्रेम गुरु साहब ने उन्हां नूं कीता पर कहते इन्हां दी कुल विच जिहड़ा साकत पुरुष पैदा होया सी। सतगुरां दी महिमा जी तो सुन के पढ़ के बर्दाश्त ना हुई। उन्हें सारी पोथी पढ़ी। अंदरों कीरखाने जन्म ले लिया। एक कबीर बंसी मिल ताही सो पोथी पढ़ गुण मन माही। चलो इन्हां ने जो कीता अलग बात। कहते भगत कबीर जियां दी कुल दे विचों भी एक ऐसा जामदे आ ਉਹਦੇ ਵੀ मन ਵਿੱਚ आया जे भाई हिंदाल दा परिवार उन्हां दी कुर्बानी नूं वड्डियां लिख सकदा ते असीं क्यों नहीं।
ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਆਪ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਖਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਰ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਨਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਬੜਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ। ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਖਤ ਪਾਪੀ ਨੇ ਇਹੋ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਕੋ ਕਰਮ ਅਨਸੋਧ ਬਣਾਈ, ਆਪਨ ਵਡਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕੀਰਤ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮਹਿਮਾ ਕੱਟ ਕੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਲੈ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ, ਦਾਸਾਂ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਦੱਸੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਬਣੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਫਰੀਦਾ ਤੇਰੀ ਝੋਪੜੀ ਗਲ ਕਟਿਆ ਕੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਭਰਨਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਇਓ ਦਾਸ। ਦੱਸੋ ਜੀ 1430 ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਲੇ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੱਲਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਅਨਸੋਧ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਅਨੁਚਿਤ ਲਿਖੇ ਸਮੁਦਾਏ, ਜਿਨਕੇ ਪੜਨ ਸੁਨਨ ਅਗ ਪਾਏ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਜੋਗ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਲਸ, ਸਾੜਾ, ਈਰਖਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸਾੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਊਟਰਤਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਘੜਤ ਜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀਰਬਲ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀਰਬਲ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਵੀਰਬਲ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਲੂ ਕਹਿਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਮੂੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨ ਇੰਦਾਲੋ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਰਤ ਲਿਖੀ ਵਿਸਾਲੋ। ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ,
ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ ਮਿੱਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਥੋੜਾ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ ਦਾ ਚੇਪੀ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਰੇਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸੀ। ਗਾਣਾ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਪਾਇਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਾਪੀ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਣਾਏ, ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਤ ਭਇਓ ਬਹੁ ਪਾਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਪ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਵੱਡੀ ਉਸਤਤ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਧਨ ਨੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਪਨ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੱਡੀ ਕਰਤੀ, ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ। ਪਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਿਆ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦੀ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨੇ, ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂਆਂ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਉਕਤ ਜੁਗਤ ਕਰ ਅਨੇਕ ਵਿਧ, ਸਾਖੀ ਕਰੀ ਅਸੋਧ, ਸੁਨ ਕਰ ਪਰਨੇ ਨਰ ਬਹੁਤ, ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੋਧ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 4 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਚ। ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ, ਉਹ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਖੜਾ। ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੋਧਤਾ ਦਾ ਤਲ ਛੋਟਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੇ। ਚੌਕਈ ਇਹ ਸਾਖਤ ਐਸੀ ਗੁਰ ਧਾਰੀ, ਜਾਨ ਪਿਤਰ ਨਿਜ ਲਿਖਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਪਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੱਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਏ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਮਰੀ ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਮਨ ਲਾਈ। ਮਹਾਕਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਨੇ,
सेवा वाले आ, शरधा वाले आ, जद ये जन्म साखियां जो उन्हें अपने कोलों लिखियां तंत भी सिखां कोल जाणगियां, घर घर जाणगियां, जिहड़ा पढ़ूगा वो आखूगा भाई हिदाल तू धन है, तू ते बाबे नानक तो भी वड्डा है। भी सिख बनाउणगे शरधा, ते जदों बनू शरधा ते फिर भाई हिदाल दे घर च बैठे उहदी गद्दी ते वो आप ही रब होणगे। आखो सतनाम। आही काम प्रीति चंद ने कीता, यही काम गुरु अंगद दे पातशाह दे दोने पुत्र करदे रहे, दातू ते दासी। ते फिर गुरु अमरदास महाराज दे सुपुत्र मोड़ ते कोई वो भी किते ना किते इस पासे लगे रहे। गुरु नानक साहब दे सुपुत्र बाबा श्री चंद वो भी सारी जिंदगी करते रहे भी असी गुरु बणीए, क्योंकि साडे बापू जी गुरु सन। भलेखे साने इत्थे इन्हां दे भलेखे बारे भी सिखां कोल इन्ना ज्ञान कित्थे होऊगा, शरधा जांदे है भले जमाने दी गल भी जो भाई हिंदाल वाले पढ़नगे ना वो साडे वाले पासे आउणगे, साडा घर गुरुद्वारा बन जाऊगा, इत्थे लोकां दी लाइनां कतारां होणगीਆਂ, खाण नूं मक्खण लस्सी दुੱਧ की चंगी चढ़त हो। बिजनेस वेख लिया भी जद साडे वड्डे महान होणगे साडी पूजा आपी होनी है। हमको मानेगे बहु मानव, लिखी अधिकता और ए आनव। लिखण दा मकसद सिर्फ एडा की सी छोटा जा भी साडे परिवार दी मन्नत होऊगी, पूजा होऊगी, लोकी रब कहणगे, मत्था टेकणगे, ते संगतां दी माया धन पदार्थ साडे कोल आ जाऊगा। एडी छोटी सोच पिछे एडा वड्डा पाप कीता ए। पूरब पोथी पुती जो सोई, देई विपाशा बीज डबोई। हुण जिस वेले उन्हें अपने नां ते पोथी लिखती, उन्हें पोथी भी नहीं कहा जा सकता, एक बुक कह लो, किताब कह लो, जल्द कह लो, लिखते दित्ती रख के ना असली पोथी घरे सोचदा है, फिर उसके दिमाग च पाप जागिया भी मना मेरे जे मैं मर गया मेरे तो बाद सिखा दे हत्थ जी असली पोथी लग गई, करी कराई ते पानी चुप चबीता निकलिया, कई अंग पाड़े, कई वर्के पाड़े, ओदे प्यासा दरिया च सुटाया भी हुण नहीं किसी दे हत्थ लाए। चलो अध पचती किसी नूं मिली भी हो, अध पचती फटी पर भाई बाला जी दे लिखाउण तो बाद ना ये जन्म साखी उर्दू भाषा च लिखी गई सी। हुण जिहड़ा चोर हुंदा ना ओदे पैर नहीं हुंदे, आखो सतनाम। इसे करके कहंदे पैर, पैरां तो भी लत्तां तो बिना तुरा फिरदा नहीं, मतलब वो सुराग छड्डे जांदे। जिस वेले उहने पोथी सुण दित्ती उहनूं लगਿਆ भी हुण साडीਆਂ पोथीਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ जो ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ही ਕਹਣਗੇ लोग, सिख ਕਹਿਣਗੇ भी गुरु नानक साहब तो ਵੱਡਾ ਸੀ ਭਾਈ हिदाल। भाई हिदाल जी दा की कसूर है? ਤੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਪਏ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਿੰਦਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਵਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾੜ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਨੇ ਛੇਦੇ ਦੇ ਬਹਾਈ, जो श्री गुरु अंगद लिखवाई। कवि जी कहते मैंने सुन के बड़ा दुख होया भी जो पोथी गुरु अंगद दे पातशाह ने आप लिखवाई, संगत विच बह के भाई पैड़े ने लिखी, कहंदे वो पाड़ पाड़ लीर लीर करके सुट दित्ती गई। ते पापी इन्ने खुश सी भी ला सिखां दा इतिहास खत्म करता। एक बार होया पुराणियां गल्लां छड्डो, चलो जदों सिख घोड़ियां ते सी सिंह 1984 दे विच सिख रेफरेंस लाइब्रेरी इत्थे पता दसो रॉ लगी, इंटैलीजेंस लगी, NIA चौके लगी, वापस दे गए उन्होंने ते फिर भी मोड़ दी CBI वर्गिया ने। साडे जिहड़े मसंद सी ना पापी जिन्हां नूं रब ने बख्शना करेगी सिੱਖੀ भेस विच नीलियां पीड़ियां वाले, उन्हां दुष्टां ने सारा कुछ ही अलोप करता जी। ते दसम दे स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब बाबा दीप सिंह दे हत्थ लिखत स्वरूप सिੱਖੀ दा इतिहास महाराजा रणजीत सिंह वालों चढ़ाई हुई चांदनी चलुआ सोना चौर साहब जिहड़ा असल खजाना सी साडा अरबां खरबां डॉलर दे के भी नहीं मिलदा, अज साडे कोल ओहदे नां ते कख भी है नहीं। कद लई कीता गया इहदा ते इतिहास करके कीता ये अज दा नहीं होया, पहला भी होया। कहते जदों भाई हिंदाल दी कुल वाले उस पापी सख्त बंदे ने करतूत कर दित्ती ना, उन्हें वो लिखा लिखा के अगे साखी वंडी भी वेखो जी भाई हिंदाल बहुत वड्डे सी, बड़े गुरु साहब भी फिर इन्हां के झुक गए। तस्वीरां बना दी
ਚਲੋ ਹੰਦਾਲੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਹ ਕੋ ਤਾਤ ਪਰਜ ਸਭ ਚਿਨੇ, ਅਧਿਕ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਦਿਨੇ। ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਈਰਖਾ ਦੇ ਸਾੜੇ ਚਾਹੇ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਵੀ ਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਵੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਐਸੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੂਰਖ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 100-150 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਚੱਲਿਆ ਆ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿੰਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਏ। ਦੋਹਰਾ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ ਜੋ ਅਨ ਤਗਤ, ਸੁਨ ਸ਼ਰੋਤਾ ਮਨ ਲਾਏ, ਕਹਤੇ ਪੋਥੀ ਸਭ ਲਿਖੀ, ਸਾਖਤ ਜੌਨ ਬਣਾਏ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ ਲਿਖ ਕੇ, ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਕੇ ਜੜ ਕੇ ਗਿਆ ਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਲ ਭੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੀੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਉਤਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣਾ, ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਿਖਣੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਫੋਨ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਡਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਨਾ ਬਾਣੀ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖੋਜ ਬਿਟਾ ਗਏ ਆ। ਚੌਪਈ ਜੇ ਹੈ ਨਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ, ਦੁਰਮਤ ਭਰਮ ਕਯੋ ਜਿਨ ਚੂਰਨ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮੇ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਭਰਮੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਭਰਮਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੋਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਭੇਡਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਡੋਲੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਿਆਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਰਕਤ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵਿਕ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਜੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਡੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਐਡੇ ਖਾਸ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੈ? ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇ, ਪੱਕਿਆਂ ਨਾ ਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕੱਚੇ। ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ। ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਝੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੇ ਮਹਿਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ, ਜੇ ਨਿਜ ਗੁਰ ਕੋ ਕੇਵ ਪਛਾਨੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੋਲ ਗਏ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਘੱਟ ਅਕਲ ਦੇ ਮਨ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਡੁਲਾਇਆ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਸੀ ਉਹ ਹੰਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹਿ ਮਾਨੈ ਦੁਰਮਤ ਕਹਿ ਸਾਖੀ, ਜਾਨ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਅਭਿਲਾਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਜਾਰੀ ਪੁਜਾਰੀ ਪੁਜਾਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੈ ਦੱਸ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਫਰ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕਿਉਂ? 20-20 ਸਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਧਰ ਸਹੀ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਭੰਡਣ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੱਕਿਆ ਏ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ 8ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਟੱਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਝੱਗਾ, ਕੋਈ ਧੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੌਮ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੱਚੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਾਸਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਔਖੀ। ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਜੋ ਨਿਯਮ ਕਰਦਾ, ਨਿਯਮ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨੇ। ਨਿਯਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਪੁੱਠੇ ਕਰ ਸੁਣਾਈ, ਉਲਟੇ ਕਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਹੰਦਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਮਨ ਹੈ ਸਾਖਤ ਕੋ ਕਹਿਓ, ਦਿਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਰਹਿਓ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਜੋ ਸੁਣਾਏ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੰਦਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਨ ਕੇ ਉਰ ਹੋਈ, ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਸੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਦਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਵੇਖੀ। ਸਮਝਣ ਲਈ YouTube ਖੋਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਦਾ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਸਮਾਧੀ ਸੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਕਿਪ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾ ਖੋਲੀਏ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚ ਕਮੀਆਂ, 100 ਸ਼ੰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਚਾ ਸਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੱਸੂਗਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ? ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੈ ਸਮ ਪੀਵੇ ਦਿਲ ਤ੍ਰਿਪਤਾਈ, ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਆਗੇ ਇਹ ਥਾਈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਖਾਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਦੀ ਸੁੱਧ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੁੱਧ ਖਬਰ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਸ ਖੀਰ ਸਮ, ਬਿਦਤ ਦੇਤ ਅਹਲਾਦ, ਛੰਦ ਚੌਪਈ ਬੰਦ ਜੋ, ਮਿਸ਼ਟ ਸਹਿਤ ਪਾਸਵਾਦ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੀਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਘਿਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਖੀਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਖੀਰ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ, ਚੌਪਈ, ਦੋਹਰੇ, ਸਵਈਏ, ਕਵਿੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਖੀਰ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੋਧ ਲਏਗਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਪੰਥ ਕੋ ਡਾਂਗ ਸੁਣਦਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਪੰਥ ਕੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੰਥ ਕੋ ਦਿਸਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੱਛਣ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਹਾਂ, ਪੀਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿਉਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਏ, ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮਚਾਗਿਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੋਨੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਉੱਚੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਘਾਟੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਰਦੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 99% ਪੂਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ? ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਊਣ ਤਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਧ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੈਥੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ।
मैं क्या मैथों कोई की अवस्था वाला होगा सुधाई कर देगा, रह गया कुछ। पर कहते जिन्होंने खीर का रस लिया ना, उन्हें ये नहीं पूछया भी ये दुध चोण वाला नहाता सी। भाई जी ने दुध चोया, उन्हें गां मੱਝ ਨੂੰ फीड पाई सी ਜਾਂ कणक ਦਾ पूरा पाया सी, की पाया ਉਹਨੇ की पता नहीं लगा। गां मੱਝ ਦੇ ਥਣ ਧੋਤੇ ਸੀ, ਬਾਲਟੀ ਧੋਤੀ ਸੀ, वे थोड़ा पूछदा है। वो एको गल कहंदा यार खीर बड़ी स्वाद है, रस बड़ा है। ते जेड़ा तर्कवादी हो पुछूगा मੱਝ काली सी नहीं लगी सी, गां किहो दी सी, किहड़ी नस्ल दी सी, कित्थों लिआंदी सी, किन्ने दी आई सी, भी भाई तू खीर खानी है कि व्यापार करना है। महाकवि भाई संतोख सिंह कहते इतिहास सुन के तू जीवन बनाउणा सी जां अपना जीवन निंदिया च बर्बाद करना है। कहते मैं आ खीर बना दित्ती सतगुरां दी महिमा दी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੋਹਰੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਏ। ਚੌਪਈ ਜੇ ਸਾਖਤ ਕੀ ਕਹੀ ਕੋ ਸਾਖੀ, ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮਾਖੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਮੱਖੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ 'ਚ ਮੱਖੀ ਪੈ ਗਈ, 5 ਕੁਆਂਟਲ ਦੁੱਧ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਪਈ ਮੱਖੀ, ਦੁੱਧ ਡੋਲ ਦੋਗੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਚਾਹ ਪੂਣੀ ਲੈਣੀ, ਮੱਖੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ, ਦੁੱਧ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਫ ਫੇਰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਖੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਊਣਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁੱਧ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਮੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਢੇ ਮਾਖੀ ਦੇਖੇ ਜੋ ਪਾਏ ਮਿਸ਼ਟ ਸਿੱਖ ਸੋ। ਖੀਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਏ, ਦੁੱਧ ਉਬਲਿਆ, ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਖੀ ਖਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰਾਂ ਚੱਕ ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਬੜੇ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਈਏ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਹੀ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਧ ਬਚਦਾ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿੱਖਾ ਖੋ ਸਤਨਾਮ ਅੱਧਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਫੇਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਵੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, 1091 ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ? ਜਦ ਜਦ ਪੜਿਆ, ਜਦ ਜਦ ਗਾਇਆ, ਜਦ ਜਦ ਸੁਣਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਦੇ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਡੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਡੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਦੇਖ ਬੂਝ ਮਾਖੀ ਜੋ ਖਾਵੇ, ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਤਨ ਪੈਨ ਪਚਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਖੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮੱਖੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਣਗੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਵੀ ਖਾਣ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਂਟੀ ਕਿ ਮੱਖੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੂ? ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 1% ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤੋੜਨਾ ਥੋੜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ 100 ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਪੋਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਫਿਰ ਖਿੱਲੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੰਨਾ ਚੜਿਆ ਜਵਾਰੇ, ਆਹ ਬੋਲੀ ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਨਾ ਨਾਮ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਖੇਤ ਵੱਟ ਬੰਨਾ, ਬੜੇ ਅਰਥ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀ ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭੈਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਭਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਭਰਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਵਾਈ ਲਈ ਜੀਜੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਲੜ ਪਓਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦਾ ਤੇਰਾ ਬੰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਮੱਖੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੱਖੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੂ, ਪੀ ਲਓ। ਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਓ, YouTube ਤੇ TRP ਮਿਲ ਜੂਗੀ, 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਰਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਭੌਂਕੋ ਜਿੰਨਾ ਭੌਂਕ ਸਕਦੇ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਬੋਲੋ, ਉੱਤੇ ਟਾਈਟਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਤਾ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਭ TRP ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਵੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਿਆ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕੀਰਤ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਉਰ ਧਾਰੈ, ਕਰੀ ਕੋ ਸਾਖੀ ਸੋ ਨਿਰਵਾਰੈ। ਆਪ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਮੱਖੀ ਨਿਗਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਪੈ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਲਟੀ ਆਊਗੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਮੱਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਗ ਮਾਰਦਾ, ਰਸ ਮਾਰਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਖੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਮੱਖੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਗਾਈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾਸਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਾ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਨਾਮ ਜਪ, ਸਿੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਬਾਣਾ ਬਣ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਚੂੜਾ ਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਕਾਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਫਿਰੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਲਿਖਾ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੜੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਾ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਖੀ ਨਿਗਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਮੱਖੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਅੰਬੁਜ ਸੇ ਜਈ, ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਰਵ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸੋਲਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਨਸਪਤੀ ਖਿੜਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਾਪ ਬਣ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। 300 ਮੈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਬਖਾਨੇ, ਸੁਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਮੈਂ
ਮਾਝੇ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਦਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਦੀ ਮੱਖੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਲਾਈ ਲੱਗ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਨਾਸਤਕ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਡੰਗਰ ਖਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਜੀ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਸੀਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਦੇਵ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਉਹ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਦੁਖੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਬੇਮੁਖ ਮਨਜ ਰੂਪ ਜੋ, ਸਾਕਤ ਮਨ ਬਚ ਕਾਏ, ਇਨਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬਹਿਸ ਹੋ, ਨੈ ਕਛ ਕਉ ਅਲਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚਸਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜੋਗੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਗਏ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਖਤ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਕ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਪਾਪ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।